मैं तुहाडा भी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई हफ्तेवारी प्रोग्राम सोच दा सफर लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता है कि पहला मैं एक लेख पढ़दा तो फिर टैलीफोन के राही तुहाडे नाल संवाद रचाउण दी कोशिश करदा उन्हां नुकतिਆਂ ते जिहड़े मैं उस लेख विच उठाए हुंदे आ ते जां इनके कुछ नुकते जिन कि शायद मैं ना उठाए होण। तो जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं पिछे जाए चार्ल्स डार्विन बारे एक लेख पढ़िया सी एक विग्यानी का, तो तुहाडे नाल वायदा कीता सी कि वह महीने विच जानी कि जां 5-6 हफ्तिਆਂ बाद किसी न किसी विग्यानी का मैं तुहानूं तारफ जरूर कराया करूँगा। ये लेख भी जिहड़ा है अज मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा, वो भी एक इहो जिहा महान विग्यानी का जीवन है, बड़ा जानी कि बड़ा संखेप विच जीवन लिखिया है, जिन्हें दुनिया में रेवोल्यूशन लियाता इंडस्ट्री विच कम्यूनीकेशन विच होर जानी कि जिहड़ियां आम अपनियां ट्रांसपोर्ट तुसीं ला लो या कोई भी चीज़ां ला लो, जिहड़ी बिजली दी आपां गल्लां करदे हैगे जिहड़ी डायनमो दी काढ़ सी इस बंदे ने कड्ढी सी। इहदा नाम है माइकल फैराडे। उहदे बारे मैं तुहाडे नाल जिहड़ी हैगी उहदी जीवनी शेयर करदा भी किस तरह एक गरीब परिवार विचों ते घੱਟ पढ़िया लिखिया होण दे बावजूद भी उन्हें की जिहड़ा हैगा साडे लई कीता, इंसानियत लई कीता। तुसीं टैलीफोन लाइन जिहड़ियां हैगियां हुण तो ही जिहड़ियां क्यू अप कर सकते हैं। नंबर जिहड़ा साडा हैगा जिस तरह तुहानूं पता ही है 0300 770 2246 हैगा। तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 तो उस तो बाद 300 770 2246 नंबर घुमाना पऊगा। तो मैं ये लेख जिहड़ा हैगा शुरू करदा तो तुसीं हुण तो ही जे टैलीफोन करना शुरू कर दो, लाइन अप कर लो अपनी कॉल, क्योंकि इस महान विग्यानी ने जिहड़े जो जन के कढ़ां कड्ढियां मैं तो बहुत मुतासर होया। तो ये जिहड़े लेख है विग्यानियों के ਉਹਦੀ एक नवी किताब जी मेरी अजकल वो छप रही हैगी आ, इस साल के छपी होगी, उसका नाम रखा है विग्यानी बाबे। तो वो किताब असीं उत्थे यूनीवर्सिटियां ते कॉलेजां ते जिहड़े +2 स्कूल है 10+2 स्कूल है उत्थे दे विद्यार्थियों नूं असीं फ्री दिंदे हैगे आ, जिहदे विच मेरे दोस्त निर्मल संघा हुणी भी बहुत ज़्यादा उहदे विच मदद करदे आ। ते ये जिहड़ी किताब हैगी आ ये उन्हां नूं ही समर्पित यानी कीती गई हैगी आ। निर्मल संघा हुणां ने ਇਹਦੀ ਜਾਣੀ कि सारी कॉस्ट भी जी है उन्होंने दी हैगी। सो इस करके मैं उन्होंने भी बहुत मशहूर है। तो ये जिस तरह मैं गल की है प्रूफ रीडिंग मैं कर चुका है, तो वो जी हैगी किताब बड़ी छेती ही वो बाहर आ जूगी। तो ये लेख भी उस किताब है जिसका नाम रखा सी विग्यानी बाबे। माइकल फैराडे का जन्म इंग्लैंड के शहर नविंगटन बट्स 22 सितंबर 1791 में होया। ये शहर हुण लंडन बरो ऑफ सदक का हिस्सा है। वो अपने बाप के 4 बच्चों तीजे थां सी। माइकल फैराडे का बाप जेम्स फैराडे लोहारा काम करता सी अते यॉर्क छड्ड के लंडन आ बसिया सी। माइकल फैराडे का बचपन बहुत ही गरीबी में बीतिया। उसका बाप ईसाईयत के ग्लैसाइट सैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी नूं संबंध रखता सी। जब माइकल फैराडे 5 साल का होया तो उन्होंने स्कूल में पढ़ने लिए भेजा गया। 8 साल उस स्कूल में पढ़ता रहा और इस अरसे में उस इन्नी विद्या प्राप्त की जिन्नी को भारत में एक 8वीं पास मुंडा करता है। मामूली पढ़ाई लिखाई और थोड़ा बहुत हिसाब बस इन्नी ही उसकी सिक्ख्या सी। 1963 में न्यूयॉर्क यूनीवर्सिटी में एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी इन द साइंसिस के भाषण में जोएल एच हिल्डब्रांड ने कहा सी, हाउ फॉर्चुनेट फॉर सिविलाइजेशन दैट बीथोवन, माइकलएंजेलो, गैलीलियो एंड फैराडे वर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू अटेंड schools where their total personalities would have been operated upon to make them learn acceptable ways of participants as members of the group। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ मैं इस तरह कर सकता हाँ। इस सभ्यता ਲਈ खुशकिस्मती वाली गल है कि बीथोवन, माइकलएंजेलो, गैलीलियो ते फैराडे नूं कानूनी तौर पर स्कूली पढ़ाई नहीं करनी पई, जिथे उन्हां दीयां शख्सियतां वो कबूलिया हुआ ज्ञान ही एक पढ़ाकुआं के समूह का अंग बन के प्राप्त कर सकना सी। जिथे उन्हां दीयां शख्सियतां वो कबूलिया हुआ ज्ञान ही एक पढ़ाकुआं के समूह का अंग बन के ही प्राप्त कर सकना सी। आल्बर्ट आइनस्टाइन ने अपने पढ़ाई वाले कमरे में
ਆਈਜ਼ੈਕ ਨਿਊਟਨ, ਜੇਮਸ ਕਲਰਕ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਰਨਸਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, when we consider the magnitude and extent of his discoveries and their influence on the progress of science and of industry, there is no honor too great to pay to the memory of Faraday, one of the greatest scientific discoveries of all time। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 1831 ਤੋਂ 1835 ਤੱਕ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਰਾਡੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਹੇਠ ਖੜੋ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਰਜ ਰਿਬਿਊ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਰਾਡੇ ਜਾਰਜ ਰਿਬਿਊ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫੈਰਾਡਾ ਜਿਲਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਲੈਂਡਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਰਿਬਿਊ ਕੋਲ ਉਹਨੇ 7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ੈਕ ਵਾਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਜੇਨ ਮਾਰਸੈਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਰਿਬਿਊ ਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਰਜ ਰਿਬਿਊ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਰਿਬਿਊ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਖਰੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਖਰੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੰਫਰੀ ਡੇਵੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੰਫਰੀ ਡੇਵੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਲੀਅਮ ਡਾਂਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਇਲ ਫਿਲਹਾਰਮੋਨਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਡੇਵੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੌਨ ਟੈਟੂਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 21ਵੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਜ ਰਿਬਿਊ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫੈਰਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਜੋਸਫ ਹੈਮਫਰੀ ਡੇਵੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਲਦਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੈਮਫਰੀ ਡੇਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ 300 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਫਰੀ ਡੇਵੀ ਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਡੇਵੀ ਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਲਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 1817 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲਦਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਜੌਨ ਪੇਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੰਫਰੀ ਡੇਵੀ ਜਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਹੰਫਰੀ ਡੇਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜਦ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਲਦਸਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੀ।
पर अपने पसंद का काम मिलने करके उसने झट हाँ कर दी। ये नौकरी उन्होंने 1 मार्च 1813 में मिली सी। उन्हें महान विग्यानी हम्फ्री डेवी ਨੂੰ थोड़े समय ਵਿੱਚ ही नौकरी करदिਆਂ कायल कर लिया। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड तैयार कर रहे सन ਤਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 1813 ਤੋਂ 1815 ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਹੰਫਰੀ ਡੇਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਡੇਵੀ ਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਨ ਹੰਬੋਲਟ ਅਤੇ ਗੇ ਲਸਕਪਾਸ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ MSc ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਜਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਹੀ ਐਸਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਖੂਬੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਮਨ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਰੋਬਰਟ ਪੀਲ ਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਡਾਇਨਮੋ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਇਨਮੋ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡੇਵੀ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਲੱਭਤ ਹੈ। ਡੇਵੀ ਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਮਕਾਇਆ। 1821 ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 1824 ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੈਲੋ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 1825 ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਇਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। 1833 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। 1821 ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1841 ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ। 1845 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਜੁਟਿਆ। 1858 ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਇਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਾਲ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਮਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। 1895 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ, ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹਸੂ ਕਰਦਾ ਮੁਖੜਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਚੁਸਤ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫੈਰਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਡੇਵੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਲਬਤ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 2 ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਉੱਡਣ ਸ਼ਕਤੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੌਲਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। 1821 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਮਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਰ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ
इस बीज का बड़ा दरख्त बनाने में लगा रहा। लोहे के एक डंडे दुआले उस तांबे की तार लपेटी, जब तार विचों बिजली का करंट लंघाया तो लोहे के डंडे में चुंबक शक्ति पैदा हो गई। फिर चुंबक शक्ति वाले डंडे के दुआले वड्डी सारी तार लपेटी और जब डंडे नूं तेजी नाल घुमाया तो बाहरली तार में बिजली का करंट पैदा हो गया। इस असूल ते ही मोटरां बणीआं होईआं हन। चीज़ां की बनतर विच विकास तो बड़ा होया है, पर मुढ़ली गल तो असूल लभण दी सी। जब भाखा डैम तो निकलियां वड्डियां वड्डियां नहरां अजिहे चुंबकां नूं घुमाउंदियां हन तो सारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ते दिल्ली का कुछ हिस्सा जगमगा उठदा है। असल में ये सब साइंस दीयां बरकतां हन ਅਤੇ ਫੈਰਾਡੇ वर्गे साइंसदानां ਦੀਆਂ कीतियां घोल कमाईਆਂ ਹਨ, जिन्हां ने इंसान ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ है। साडा भी फर्ज बनता है कि असीं ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। 1833 ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੋਡੀਅਮ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਲੋਰੀਨ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਮਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਾ ਨੂੰ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਐਨੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਫੀ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਦਾ। ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੂਣ ਸੋਲਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੂਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਵੀ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਨੰਬਰ 1, ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਾਂ ਲੂਣ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਰੰਟ ਲੰਘੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਦੂਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਭਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਧਾਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਜੋ ਸਾਬਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਆਦਿ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੋ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਸੀ ਕਿ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੰਬਕ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਉਲਟਾ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਿਹਾ। ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੋਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਰੋਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਾਦੂ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਰਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਜਰਾ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ 1865 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 25 ਅਗਸਤ 1867 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਇਹ ਇਲਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਗੇਟ ਸਿਮਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫੈਰਾਡੇ ਇਫੈਕਟ, ਫੈਰਾਡੇ ਕੇਜ, Faraday constant, Faraday cup, Faraday's laws of electrolysis,
Faraday paradox, Faraday rotator, Faraday wave, Faraday efficiency effect, Faraday wheel, lines of force and rubber balloon। Faraday ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਮੈਡਲ 1835 ਅਤੇ 1846 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਪਲੇ ਮੈਡਲ 1832 ਅਤੇ 1838 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਰਮਫੋਰਡ ਮੈਡਲ 1846 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲਬਰਟ ਮੈਡਲ 1866 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ 1862 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਆਲਬਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਚੁਲਬਲੇ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਯਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੈਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1841 ਵਿੱਚ ਦ ਰੂਡੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, 1843 ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, 1848 ਵਿੱਚ ਦ ਕੈਮੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਏ ਕੈਂਡਲ, 1851 ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਅਤੇ 1853 ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, 1854 ਵਿੱਚ ਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੰਬਸ਼ਨ ਅਤੇ 1855 ਵਿੱਚ ਦ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕਾਮਨ ਮੈਟਲਸ, 1857 ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਤੇ 1858 ਵਿੱਚ ਦ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ 1859 ਵਿੱਚ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਵੋਏ ਪੈਲੇਸ ਲੰਡਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿਵਿੰਗਟਨ ਬਟਸ ਵਿਖੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਐਂਡ ਕੈਸਲ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰੋਡਨੀ ਗਾਰਡਨ ਨੇ 1961 ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੇਠ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਬॉय ਵਾਰਫ ਵਿਖੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫੈਰਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਬੈਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਵਰਥ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇ ਗਾਰਡਨਸ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਸਾਊਥ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਰਾਡੇ ਵਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਰਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦਾ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰੂਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਵੈਂਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਰਦਰਨ ਇਲੀਨੋਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਫੈਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1933 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਆਲਬਰਟ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਗੋਥੇ, ਨਿਊਟਨ, ਫੈਰਾਡੇ, ਪਾਸਚਰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਸਟਰ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਡਨ, ਫਾਈਵ, ਸਵਿੰਡਨ, ਬਸਿੰਗਸਟੋਕ, ਨੋਟਿੰਗਮ, ਵਿਟਬੀ, ਕਿਰਕਬੀ, ਕਰਾਵਲੀ, ਨਿਊਬਰੀ, ਸਵੈਂਜ਼ੀ, ਐਲਜ਼ਬਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਵਨਜ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਮਨੀ, ਬਰਲਿਨ, ਡਹਿਲਮ, ਹਾਮਸਡੋਫ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕਿਊਬਿਕ, ਡੀਪ ਰਿਵਰ ਅੰਟਾਰੀਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਾਕਸ ਬੇ। ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਆਰਟਸ ਬਲੂ ਪਲੈਕ ਦਾ ਫੈਰਾਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 1876 ਨੂੰ 48 ਬਲੈਂਡਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ, ਮੈਰਲਬੋਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਰਿਕਟ, ਲੰਡਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨੋਟ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਾਰਕ ਅਪਰੇਚਰਸ ਉੱਪਰ ਰਾਇਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। 2002 ਵਿੱਚ BBC ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰਿਟਨਸ ਕੌਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ 22ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾ ਫੈਰਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ
20 ਲੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦ ਫੈਰਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਸਮੋਸ ਇਸ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਓਡੇਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬॉय ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਲਡਸ ਹਕਸਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਏ ਨਾਈਟ ਇਨ ਏ ਪਾਈਟ ਰੈਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਰਾਡੇ ਬਣਦਾ। ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਿਸ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੂਬਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਥੋਥੇ ਸਾਧਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 1991 ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਰੇਡੀਓ, ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਐਰੋਪਲੇਨ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲਾਈਟਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਲੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਈ ਇਹ ਲੀਕ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਢ ਕੱਢਦਾ। ਹੁਣ ਸਟੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੀਮ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੇਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਸਾਧ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੋਡ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਛਪ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਬੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੂਨ ਖੋਇਆ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਧੂਣੀ ਤੇ ਜਵੈਣ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ
ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿਪਕ ਲੈਨੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਫਰ ਜਾਲ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਢ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਨਮੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡੈਨਮੋ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਹਾਂ, ਐਡਜਵਾਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜਾਨੀ ਜਦ ਐਂਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੰਖੇਪ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਢਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ, ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਡੈਨਮੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡੀਸਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ हैं? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲੂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਨ ਏਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਟੂ ਚਾਰਜ ਦ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਂਟਰਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਪਰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਦਮੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਸਕਿਲਡ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾ ਸਕੋ, ਭਾਵੇਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ 7 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਇੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਗਿਣਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਢ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਸਤੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੁਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੀਤਮਪਾਲ ਹੁਣੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲਵੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਸਚਦੇਵ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਬਸ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੋਪਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਪੋਸਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਦੀਪ ਜਗਾ ਦਈਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅੰਗਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤੋਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਢ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਹਾਲੇ ਸਾਇੰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹਰ ਆਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲੀ ਨੌਲੇਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਚਦੇਵ ਬਿਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੂਈ ਪਾਸਚਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਸਚਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ W ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਬੀ ਕਾਹਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਕਾਹਤੇ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਨੀਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਫਰੀ ਡੇਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾਲਕੇ ਚੋਂ ਅਮਰਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੱਲ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 670 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ 2200-2300 ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੂਣ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੂਣ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 100 ਸਾਲ 1893 ਚ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ 1895 ਚ ਲੂਣ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣੀ 100 ਸਾਲ ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਬਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 670 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ, ਬੜ ਬੜੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਲੂਣ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੋਈ 1.25 ਫੁੱਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਧੱਸ ਗਿਆ, 1.25 ਫੁੱਟ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਹ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੂੜੇ ਕਬਾੜੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੂਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੂਣ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਖੋਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਗੁੱਠਮੁਠੀਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ TV ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟਦੀਆਂ ਲੂਣ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 670 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੈਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਮਿੰਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਬੈਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈਸਟੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਤਲ ਜੀ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਲੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੀਤਲ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਭੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਓ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ